वेखन तो समय पर अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सालिपुर गोट फार्म। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। दोस्तों सब तो पहले तो माजरत है, वीडियो वगैरह कोई नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि टॉपिक वगैरह कोई नहीं है साडे कोल। ते अज दा जिहड़ा टॉपिक है अपना वो हैगा वा गब्बन बकरी दी निशानियाँ। अज दी वीडियो च पता तुहानूं जिहड़ी गब्बन बकरी है ना, इंशाअल्लाह उहदियां निशानियां दस्सांगे सारियां ते किहड़ियां निशानियां वा जे सानूं पता लग जांदा वा कि साडी बकरी गब्बन आ, खाली आ जां की सीन है साडी बकरी दा। ते इंशाअल्लाह ताला अज आपां तुहानूं दस्सांगे सारा बकरी दी निशानियां बारे भी किहड़ियां बकरी दी निशानियां वा, बकरी किहड़ी निशानियां ज़ाहिर करदी आ जदों साडी जेहड़ी बकरी आ ओह गब्बन हो जांदी आ। ते इस टाइम जी मेरे को इत्थे बंदा कोई नहीं हैगा जिन्होंने मैं हुण कैमरा फड़ा सकां ते ताकि मैं जी वीडियो जरिए थोड़ा आसानी दे नाल समझा सकां। ते ए माशाअल्लाह हुण बकरी खुद ब खुद ही उठ पई आ ते ए भी माशाअल्लाह बकरी अपनी गब्बन आ, ओह वड्डी बकरी भी गब्बन आ। हुण तुहानूं पहले निशानियां दस्सनियां। एह्दी निशानी पहली ये आ कि जदों बकरी तुहाडी हीट ते आंदी है ना, हीट ते आने तो बाद जदों असीं बकरी नूं क्रॉस करवा दिंदे आ, क्रॉस करवाने तो 5 दिन बाद 3 4 या 5 दिन बाद बकरी एक रेशे वर्गा जिहड़ा हुंदा ना मादा हुंदा वा येलो कलर दा जिहड़ा बकरी आ ओह सिੱਟਦੀ हुंदी आ पेशाब वाली जगह तो ना एक रेशे वर्गा हुंदा वा मादा या हुंदा वा वाइट कलर च हुंदा वा या हुंदा वा येलो कलर च। ते को मादा हुंदा वा जिहड़ी बकरी सिੱਟਦੀ हुंदी आ ते ओहदा मतलब ये हुंदा कि साडी बकरी हुण गब्बन हो गई आ। अगर ओह 20-22 दिन तक जी ना भी 1 महीने तक जी बकरी अगर कंसीव कर जाती है तो फिर वो बकरी जी गब्बन ही निकलती है। तो अगर थोड़ी बकरी 20-22 दिन बाद या 25 दिन बाद दोबारा पेशाब वाली जगह तो अगर वो लेसदार पेशाब वर्गा जो मद वा जी तारा वगैरह बनदियां जिन्होंने आप कहते हैं ना बकरी हीट पर आई आ तो तारा करती आ, अगर वो कर रही है तो इसका मतलब साडी बकरी जी दोबारा हीट पर आ गई आ। वो बकरी ने कंसीव नहीं किया, बकरी जी है ना दोबारा हीट ते आ गई आ। तो उस तो बाद हुण जो बकरी साडी ही क्रॉस करवाने तो बाद 5 दिन बाद जो बकरी येलो कलर का मादा वगैरह जी सिੱਟਦੀ है खारिज करती है तो वह मतलब साडी बकरी जी हीट ते आ गई आ। तो उस तो बाद जेड़े बकरी का चड्डा हुंदा वा, ठीक है ना, वो अमूमन जिहड़ा वा वो 3-4 महीने जाके जिहड़ा वा ना बनना स्टार्ट हुंदा वा। ए माशाअल्लाह हुण जिहड़ी बकरी साडी आ जिहड़ी आ लाल बकरी आ छोटी, इहनूं जिहड़ा वा ना कि माशाअल्लाह 5वां महीना जिहड़ा लगन वाला, ये तकरीबन दूसरे महीने की 8 तरीक नूं जिहड़ा 5वां महीना मेरा ख्याल लग जाना इहनूं। ते हुण जिहड़ा वा दूसरी निशानी जी आ बकरी की गब्बन होने की, जो बकरी गब्बन हो जाती है ना, कई बकरियां होंदियां वा जिहड़ियां सून तक दुध दिंदियां रहिंदियां वा, कई होंदियां वा गब्बन होने तो 2 महीनों के विच गब्बन होने तो बाद 2 महीनों के विच जिहड़ी है ना अपना जिहड़ा दुध सुका जांदियां बकरियां, दुध सुका जांदियां वा। फिर जो बकरी 3 महीने टप्पदी है ना वो अपना जिहड़ा पेट ज़ाहिर करन लग जांदी। मैं तुहानूं बकरी की गल दस रहा, पट्ठ की गल नहीं दस रहा, पट्ठ की तुहानूं इंशाअल्लाह निशानी दसांगे। जी बकरी है ना वो 3 महीना जो टप जाती है ना, 3 महीने तो बाद एक गल तुसीं जिहड़ी ध्यान च रखनी है कि जो बकरी जी है ना वो अगर तुसीं खरीदन भी जाओ ना तो जी 3 महीने तो उपर बकरी गब्बन है ना तो उही गब्बन मन्नी जाती आ। उस तो इलावा कोई बकरी नहीं जी गब्बन मन्नी जाए। 3 महीने का 1 महीने की गब्बन आ, 2 दी 2.5 दी आ या 3 दी आ, उन्होंने गब्बन नहीं मन्निया। 3 महीने तो उपर दी 3.5 या 3.5 महीने की बकरी नूं गब्बन मन्निया जाता। तो दूसरी जी निशानी आ वो दुध सुकान लग जाती है बकरी। तो जी तीसरी निशानी आ तो वो जी बकरी अपना पेट जो ज़ाहिर करन लग जाती है। पेट थल्ले साइड नूं चड्डे दे कोलों इस जगह तो जो पेट लमकना शुरू हो जाता है, तुसीं देख रहे होने पेट जोड़ा वा ना सैडां नूं भी वधना शुरू हो जाता वा। तो वो नाल फिर बकरी माशाअल्लाह थना दे विच दुध पाउणा स्टार्ट कर देंदी है। तुसीं चैक कर सकते हो बकरी हुण जिहड़ी है ना अपने थना दे विच जिहड़ा वा दुध पा रही है, जिन्होंने असीं पंजाबी कहते बकरी ने दुध लाई पै गई, दुध लाना शुरू करता बकरी ने। तो बकरी का जिहड़ा बकरी का चड्डा वा वो भी वड्डा होना शुरू हो जाता वा, थन भी वड्डे होने शुरू हो जाते हैं। थना दे कोल जिहड़ियां ना भी लाली जी थोड़ी आ जाती है। तो जी पेशाब वाली जगह वा बकरी के गब्बन होने तो बाद पेशाब वाली जगह सुकड़ जाती है। बकरी तकरीबन पहले दूसरे महीने तक बकरी कमज़ोर होंदी है, 3-4 महीने जाके जी बकरी है ना वो थोड़ी सेहतमंद होना शुरू होंदी है।
ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਮੀਦ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਚੱਡੇ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਵਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੱਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਭਣ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਆ। ਹੀਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਪੇਟ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਚੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲੜਾਕੂ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਰਾ ਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਭਣ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕਾ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੈਲੋ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਲੇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਆ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ। ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਚੱਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਸਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਸਾਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆਂਕ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੇਚੈਨੀ ਬੱਕਰੀ ख़त्म हो जाएगी। ਬੱਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਕੂਨ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਏਗੀ ਪੀਏਗੀ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਬਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਨਾ, ਆ ਖੁਰਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਸਾਰੀ ਤੋੜਤੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੜਨਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਭਣ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਘਰ ਐਸੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੱਕਰੀ ਸੂਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਣ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੱਠ ਖੜੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਦ 'ਚ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੂਈ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੂਈ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕੱਲੀ ਸੂਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਹੁਣੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਫੁੱਫੜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਘਰ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਮਣੇ ਸੀਗੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਮਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਿਪਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।